Today we had to discuss about the TV unit. So just I make it as camera, then again parallel projection. Then again R. So 13 feet by 14 feet. So take measurement, again you can use the 9 inches. This is the outer wall thickness. Again go with the R, then again draw the rectangle. So E can erase this line. Then again perspective, so again push and pull. Then again you can give the 10 feet of height. Triple click, right click, make it as group. Then again R, so draw the rectangular. So again push and pull, make it as 6 inches. Triple click, right click, make it as group. Then move. Go with the tape measurement, again 2 feet. Then again 62 inches, that is the standard TV size. Then again go with the R. Then push and pull, again 2 to 3 inches. So triple click, right click, make it as group. Select move. I just make it as one simple TV unit. So you can increase the scale, means you can increase the scale. Select move and control. Then again 5. Then again select move and control. Then again R, so draw the rectangle. So again push and pull 0.1 inches of thickness. Then again make it as group. I make it as simple. So tape measurement, then again I will give 9 inches. Then again give as 7 feet of height, that is the door height. So again R ಅಂತ ತಗೊಂಡು draw the rectangular of 7 by 4 feet. So 7 feet by 4 feet. Then again push and pull. On edge on face ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ automatically it's deleted. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 9 inches ಇರಲಿ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗ್. Then again R, so rectangular. Same R rectangular. Push and pull again 0.3 inches. So 0.3 inches. Or else ನೀವು 9 inches ತನಕ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So tape measurement, then again 9 inches. Then again R. So push and pull again 10 feet. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 walls ಅಥವಾ 3 walls ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Then again group. Then again tape measurement 3 feet. Then again 5 feet. Double click R. So 5 by 7 feet. So push and pull. ಈ ತರದ ಹೋಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾ ದ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್, ದೆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್. ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಟೇಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 5 feet ಇದೆ. ಟೇಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ 2 feet 5 inches. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 5 feet. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಪುಷ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. ನೀವು 6-7 feet ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗೇನ್ 2 feet ಅಂತ ತಗೊಂಡು 7 feet ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು.
So ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, I draw the rectangle completely. So push and pull again 1 inches. Triple click, right click, make it a script. Then again double click, draw the line. So push and pull again 2 feet. Then again line. So again push and pull 2 feet. It is not compulsory, so ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ you can. Then again edit ಅಂತ ಹೋಗಿ delete right. Then again R ಅಂತ ತಗೊಂಡು rectangular. So push and pull again 6 inches. ಸೊ ನನ್ಗೇನಾಯ್ತು ರೂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸಿ ಇದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ 2 ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇನ್ 3D Warehouse. So I just go with the import option. So I import here. Downloads. So whatever you want, so you can just import through the warehouse. Select, right click, explode. You can delete the whatever unwanted is there. Then again select move. Then again scale. Select move. Then again move. The top view. So again camera parallel projection. Then move. Then again move. Then again I want TV also. So select move.
ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಹೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಹೈಡ್ ಆಲ್. ಸಿ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತೆ ಡೋರು. ಸಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಪಾಟ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೀರೆ ಹೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗಂತೂ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ని ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. So move. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿಂಡೋ ಸೋಫಾ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡೋರ್. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಮೈಕ್. ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲ್.
ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮೂವ್. Okay. So I just make it as copy. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೀಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಏನ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದೆನ್ ಮೂವ್. So this is the final look of the house. So next class I will tell about the see photos frame ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ.